Hello. We will discuss the design of IC Engine Piston and a numerical example. Using the question is design a cast iron piston for a single acting 4-stroke diesel engine with the following data. Cylinder bore 200 mm, length of stroke 250 mm, speed 900 rpm, indicated mean effective pressure 0.85 megapascal, maximum gas pressure 5 megapascal, fuel consumption 0.25 kg per BP per hour. Assume suitable data if required and state the assumptions you make. This solution we use in the data book. Mahadevan and Balaveera Reddy prepare CBS Publishers and Distributors Private Limited publish Design Data Handbook for Mechanical Engineers, 4th edition. We have data. Bore diameter capital D 200 mm, length of the stroke LS 250 mm, crank speed N 900 rpm, indicated mean effective pressure PM 0.85 megapascal, maximum explosion pressure Pmax 5 megapascal, specific fuel consumption M 0.25 kg per BP per hour. Solution the first step is we piston head and crown thickness. This thickness is two higher value of thickness of the piston adopt. First, we will thickness of the piston on the basis of the strength. This we use the equation 18.13a, page number 409. Thickness of the piston T1a equal to 0.43d square root of P by sigma d in millimeter. This T1a A represent the first method. This equation capital D is the diameter of the piston, that is 200 mm. P, fluid pressure, that is Pmax, 5 meganewton per meter squared, or 5 newton per millimeter squared. Sigma D, allowable tensile stress, that is 38 meganewton per meter squared, or 38 newton per millimeter squared. This is piston head material close grained cast iron ennulla assumption lana. That equation the thaale thanne thannittund. Values substitute ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന T1A യുടെ value 31.2 mm ആണ്. ഇനി നമ്മൾ thickness of the piston head on the basis of heat dissipation കണ്ടുപിടിക്കുന്നു. ഇതിന് യൂസ് ചെയ്യുന്ന equation 18.13c ആണ്, page number 409. Equation idana T1H equal to d squared q divided by 1600 k Tc minus Te. D എന്ന് പറയുന്ന diameter of the piston 200 mm, K എന്ന് പറയുന്ന heat conductivity 460 joules per second meter squared degree Celsius per millimeter. ഈ value equation താഴെ തന്നിട്ടുണ്ട്. Tc minus Te temperature difference അത് 222 degree Celsius നമ്മൾ എടുക്കുന്നു. കാരണം piston ന്റെ മെറ്റീരിയൽ cast iron ആണ് നമ്മൾ assume ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഇനി Q എന്ന് പറയുന്നത് heat flow from the gases per unit area of the piston head ആണ്. അത് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് HCV into C into M into BP divided by A ഈ equation യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ്. ഇതിൽ HCV എന്ന് പറയുന്നത് higher calorific value of the fuel ആണ്. C represent ചെയ്യുന്നത് the fraction of the total heat generated that is absorbed by this piston head. അതായത് piston head absorb ചെയ്യുന്നത് total heat generate ചെയ്യുന്നതിന്റെ എത്ര fraction ആണ് എന്നുള്ളതാണ്. M specific fuel consumption, BP brake power, A area of the piston. ഇതിന്റെ mechanical efficiency 80% ആണ് നമ്മൾ assume ചെയ്യുന്നു. അതായത് ഇറ്റ is 80% or 0.8. ഇനി the ratio of the heat absorbed by the piston to the total heat developed in the cylinder. അതായത് capital C യുടെ value നമ്മൾ 0.05 or 5% നമ്മൾ assume ചെയ്യുന്നു. HCV higher calorific value 44 into 10 raised to 3 kilojoules per kilogram ആണ്. M
fuel consumption 0.25 kilogram per BP per hour. അതിനെ നമ്മൾ kilogram per BP per second ലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നു. അത് 6.94 into 10⁻⁻5. BP ബ്രേക്ക് പവർ ആണ്. അത് ഇറ്റ ടൈംസ് IP ആയിരിക്കും. IP എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻഡിക്കേറ്റഡ് പവർ. ഇൻഡിക്കേറ്റഡ് പവർ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് PM LS AN ഡിവൈഡഡ് ബൈ 60. അതിൽ PM എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻഡിക്കേറ്റഡ് മീൻ എഫക്റ്റീവ് പ്രഷർ ആണ്. അത് 0.85 MPa. LS ലെങ്ത് ഓഫ് ദ സ്ട്രോക്ക് 250 millimeter അല്ലെങ്കിൽ 0.25 meter. ക്യാപിറ്റൽ A ഏരിയ ഓഫ് ദ പിസ്റ്റൺ ഹെഡ് 5d²/4. അത് 0.0314 മീറ്റർ സ്ക്വയർ നമുക്ക് കിട്ടും. അത് D 0.2 meters ആയതുകൊണ്ട്. N നമ്പർ ഓഫ് വർക്കിംഗ് സ്ട്രോക്സ്. ഇത് 4 സ്ട്രോക്ക് എഞ്ചിൻ ആയതുകൊണ്ട് സ്മോൾ ലെറ്റർ N നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ക്യാപിറ്റൽ N ഡിവൈഡ് ബൈ 2 ആണ്. അത് 450. സോ ഇൻഡിക്കേറ്റഡ് പവർ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് 50.04 kilowatts എന്നാണ്. ഇനി ബ്രേക്ക് പവർ കണ്ടുപിടിക്കുന്നു. ഇറ്റ ടൈംസ് IP. അത് 40.03 kilowatts. ഇനി ഹീറ്റ് ഡിസിപ്പേറ്റഡ് Q കണ്ടുപിടിക്കുന്നു. HCV into C into M into BP ഡിവൈഡഡ് ബൈ A. വാല്യൂസ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ Qന്റെ വാല്യൂ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് 1,94,642.7 watts per meter square. T1H നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നു. T1Hന്റെ റിലേഷനിൽ വാല്യൂസ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ T1Hന്റെ വാല്യൂ നമുക്ക് കിട്ടും. അത് 47.6 millimeter എന്നാണ്. ഇനി തിക്നെസ് ഓഫ് ദ പിസ്റ്റൺ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഹയർ ഓഫ് T1A ആൻഡ് T1H. അതായത് 31.2 അല്ലെങ്കിൽ 47.6. ഇതിലെ ഹയർ വാല്യൂ ആണ് നമ്മൾ T1 ആയിട്ട് എടുക്കുന്നത്. അപ്പൊ T1 നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് 47.6 അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കതിനെ 48 millimeter റൗണ്ട് ഓഫ് ചെയ്യാം. ഇനി സ്റ്റെപ്പ് 2 നമ്മൾ റേഡിയൽ റിബ്സ് വേണോ വേണ്ടയോ എന്ന് ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യുന്നു. വേണമെങ്കിൽ അതിന്റെ തിക്നെസ് എത്രയാണ്, അത് എത്ര എണ്ണം വേണം. ഇവിടെ തിക്നെസ് ഓഫ് ദ പിസ്റ്റൺ ഹെഡ് 48 millimeter ആയതുകൊണ്ട് അത് 6 millimeterനേക്കാളും കൂടുതലാണ്. സോ റിബ്സ് നമുക്ക് ആവശ്യമാണ്. നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്യുന്നു റേഡിയൽ റിബ്സ് ആവശ്യമുള്ളത് 4 എണ്ണമാണ്. തിക്നെസ് ഓഫ് ദ റിബ്സ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് TR T1/3 to T1/2. ഇതിന് ഇടയ്ക്കുള്ള ഒരു വാല്യൂ ആയിരിക്കണം. അതായത് 48/3 to 48/2. അത് 16നും 24നും ഇടയ്ക്കുള്ള ഒരു വാല്യൂ ആണ് TR. നമ്മൾ TRന്റെ വാല്യൂ 20 millimeter എടുക്കുന്നു. ഇനി സ്റ്റെപ്പ് 3 ഈ പിസ്റ്റൺ ഹെഡിൽ ഒരു കപ്പിന്റെ ആവശ്യമുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളത് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നു. ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ റേഡിയസ് എത്ര. കപ്പ് ആവശ്യമുണ്ടോ എന്ന് ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി LS/D ആ ഒരു റേഷ്യോ ആണ് നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത്. LS എന്ന് പറയുന്നത് ലെങ്ത് ഓഫ് ദ സ്ട്രോക്ക്, D എന്ന് പറയുന്നത് ഡയമീറ്റർ ഓഫ് ദ ബോർ. അത് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് 250/200, അതായത് 1.25. അത് 1.5നേക്കാളും താഴെ ആയതുകൊണ്ട് ഒരു കപ്പിന്റെ ആവശ്യമുണ്ട്. അപ്പൊ റേഡിയസ് ഓഫ് ദ കപ്പ് 0.7 ടൈംസ് ക്യാപിറ്റൽ D ആണ്. അതായത് 0.7 into 200. അത് 140 millimeter. ഇനി അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിൽ നമ്മൾ പിസ്റ്റൺ റിങ്സിന്റെ ഡൈമെൻഷൻസ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നു. അത് നമുക്ക് ചില അസംഷൻസ് എടുക്കേണ്ടതുണ്ട്. അത് ഇതാണ്. ദ അലൗബിൾ റേഡിയൽ പ്രഷർ ഓൺ ദ സിലിണ്ടർ വാൾ ഈസ് 0.03 MPa. ഇത് നമുക്ക് ടേബിൾ 18.9 പേജ് നമ്പർ 414 നമുക്ക് കിട്ടും. ഇനി അടുത്തത് ദ പിസ്റ്റൺ റിങ്സ് ആർ മെയ്ഡ് ഓഫ് കാസ്റ്റ് അയൺ ആൻഡ് ദ പെർമിസിബിൾ ടെൻസൈൽ സ്ട്രെസ് ഈസ് 90 Newton/mm². ഇനി അടുത്ത അസംഷൻ ദ നമ്പർ ഓഫ് കംപ്രഷൻ റിങ്സ് ഈസ് 3 and there is 1 oil ring. ഈ പിസ്റ്റൺ റിങ്സിന്റെ റേഡിയൽ തിക്നെസ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷൻ 18.17a ആണ്. പേജ് നമ്പർ 411. അത് TR = ക്യാപിറ്റൽ D into square root of 3PR divided by sigma. വാല്യൂസ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന TR 6.32 ആണ്. അതിനെ നമ്മൾ റൗണ്ട് ചെയ്ത് 6.5 millimeter എടുക്കുന്നു. ഇനി അടുത്തതായി നമ്മൾ വിഡ്ത്ത് ഓഫ് ദ റിംഗ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നു. ഈ വിഡ്ത്ത് ഓഫ് ദ റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ആക്ച്വൽ തിക്നെസ് ഓഫ് ദ റിംഗ് ആണ്.
അത് h equal to 0.7 tr to tr. ഇത് ഇക്വേഷൻ 18.17b പേജ് നമ്പർ 411. അപ്പോൾ എച്ചിന്റെ വാല്യൂ 4.55-വിനും 6.5-വിനും ഇടയ്ക്കായിരിക്കണം. അത് നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്യുന്നു 5.5 മില്ലിമീറ്റർ എടുക്കും. ഇനി ഇക്വേഷൻ 18.17c പേജ് നമ്പർ 411, അതിൽ മിനിമം എച്ചിന്റെ വാല്യൂ തന്നിട്ടുണ്ട്. മിനിമം എച്ചിന്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ക്യാപിറ്റൽ ഡി ഡിവൈഡ് ബൈ 10 ടൈംസ് ഐ ആയിരിക്കണം. ഇതിൽ ക്യാപിറ്റൽ ഡി എന്ന് പറയുന്നത് ബോർ ഡയമീറ്റർ ആണ്, അത് 200 മില്ലിമീറ്റർ ആണ്. ഐ നമ്പർ ഓഫ് റിംഗ്സ് ആണ്, അത് 3+1 4 ആണ്. സോ മിനിമം എച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് 200 ഡിവൈഡ് ബൈ 10 into 4, അതായത് 5 മില്ലിമീറ്റർ ആയിരിക്കണം. നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്ന എച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് 5.5 മില്ലിമീറ്റർ ആണ്, ദാറ്റ് ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 5 മില്ലിമീറ്റർ. ഇനി ഗ്യാപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ ഫ്രീ എൻഡ്സ് ഓഫ് ദ പിസ്റ്റൺ റിംഗ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നു. അത് ബിഫോർ അസംബ്ലിയും ആഫ്റ്റർ അസംബ്ലിയും. ബിഫോർ അസംബ്ലി G1ന്റെ വാല്യൂ 3.5 TR to 4 times TR ആണ്, അതായത് 22.75 to 26 മില്ലിമീറ്റർ. നമ്മൾ G1 25 മില്ലിമീറ്റർ എടുക്കുന്നു. ആഫ്റ്റർ അസംബ്ലി G2 അത് 0.002 D to 0.004 D ആയിരിക്കണം, അതായത് 0.4-നും 0.8 മില്ലിമീറ്ററിനും ഇടയ്ക്കായിരിക്കണം. അതുകൊണ്ട് G2 നമ്മൾ 0.6 മില്ലിമീറ്റർ എടുക്കും. ഇനി വിഡ്ത്ത് ഓഫ് ദ ടോപ്പ് ലാൻഡ് TG അത് T1 തൊട്ട് 1.2 ടൈംസ് T1-ന് ഇടയ്ക്കുള്ള ഒരു വാല്യൂ ആയിരിക്കും. ഇത് ഇക്വേഷൻ 18.18 പേജ് നമ്പർ 411. അതായത് TG-യുടെ വാല്യൂ 48-നും 57.6-നും ഇടയ്ക്കായിരിക്കണം. നമ്മൾ TG-യുടെ വാല്യൂ 50 മില്ലിമീറ്റർ എടുക്കുന്നു. ഇനി ലാൻഡ് ബിറ്റ്വീൻ റിംഗ് ഗ്രൂവ്സ് T ലാൻഡ് അത് എച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ലെസ് ദാൻ എച്ച് വാല്യൂ ആയിരിക്കണം. എച്ചിന്റെ വാല്യൂ നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് 5.5 മില്ലിമീറ്റർ ആണ്, അതുകൊണ്ട് T ലാൻഡ് അതും നമ്മൾ 5.5 മില്ലിമീറ്റർ എടുക്കും. ഇനി അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിൽ നമ്മൾ പിസ്റ്റൺ ബാരലിന്റെ ഡൈമെൻഷൻസ് കണ്ടുപിടിക്കും. ആദ്യം തിക്നെസ് ഓഫ് ദ ബാരൽ അറ്റ് ദ ടോപ്പ്, അത് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷൻ 18.13D പേജ് നമ്പർ 410. T3 equal to 0.03D plus B plus 4.5 മില്ലിമീറ്റർ. ഇതിൽ D ബോർ ഡയമീറ്റർ ആണ്, അത് 200 മില്ലിമീറ്റർ. B ഡെപ്ത് ഓഫ് ദ റിംഗ് ഗ്രൂവ്സ് അത് TR plus 0.4 മില്ലിമീറ്റർ ആണ്, അത് 6.5 plus 0.4 അതായത് 6.9 മില്ലിമീറ്റർ. അതുകൊണ്ട് T3 നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് 17.4 മില്ലിമീറ്ററിന് കിട്ടും, അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ റൗണ്ട് ചെയ്ത് 18 മില്ലിമീറ്ററിന് എടുക്കും. ഇനി തിക്നെസ് ഓഫ് ദ ബാരൽ അറ്റ് ദ ഓപ്പൺ എൻഡ് T4 അത് 0.25 T3 to 0.35 T3 ആയിരിക്കണം. ഇത് ഇക്വേഷൻ 18.13F പേജ് നമ്പർ 410. അതായത് T4ന്റെ വാല്യൂ 4.5-നും 6.3 മില്ലിമീറ്ററിനും ഇടയ്ക്കായിരിക്കണം. അതുകൊണ്ട് T4ന്റെ വാല്യൂ നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്യുന്നത് 6 മില്ലിമീറ്ററിനാണ്. ഇനി അടുത്ത സ്റ്റെപ്പില് പിസ്റ്റൺ ലെങ്ത് കണ്ടുപിടിക്കുന്നു. ലെങ്ത് ഓഫ് ദ പിസ്റ്റൺ L equal to capital D to 1.5 times D. ഇത് ഇക്വേഷൻ 18.14A പേജ് നമ്പർ 410. അതായത് ലെങ്ത് ഓഫ് ദ പിസ്റ്റൺ എന്ന് പറയുന്നത് 200 തൊട്ട് 300 മില്ലിമീറ്റർ വരെയുള്ള ലെങ്തിന് ഇടയ്ക്കായിരിക്കും. അത് നമ്മൾ ലെങ്ത് ഓഫ് ദ പിസ്റ്റൺ 300 മില്ലിമീറ്റർ തന്നെ എടുക്കുന്നു. അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിൽ നമ്മൾ പിസ്റ്റൺ സ്കർട്ടിന്റെ ഡയമെൻഷൻ കണ്ടുപിടിക്കുന്നു. ലെങ്ത് ഓഫ് ദ പിസ്റ്റൺ സ്കർട്ട് LS equal to capital L minus TG minus H total. അതിൽ TG എന്ന് പറയുന്നത് വിഡ്ത്ത് ഓഫ് ദ ടോപ്പ് ലാൻഡ് ആണ്, അത് 50 മില്ലിമീറ്റർ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. H ടോട്ടൽ എന്ന് പറയുന്നത് ലെങ്ത് ഓഫ് ദ റിംഗ് സെക്ഷൻ ആണ്, അത് 4 ടൈംസ് H പ്ലസ് 3 ടൈംസ് T ലാൻഡ്. നമുക്ക് 4 പിസ്റ്റൺ റിംഗ്സ് ആണുള്ളത്, അതുകൊണ്ട് H ടോട്ടൽ എന്ന് പറയുന്നത് 4H പ്ലസ് 3 T ലാൻഡ്. ഇത് നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് H ടോട്ടൽ 38.5 മില്ലിമീറ്റർ ആണ്. ലെങ്ത് ഓഫ് ദ പിസ്റ്റൺ സ്കർട്ട് നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം, അത് 211.5 മില്ലിമീറ്റർ. ഇനി അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിൽ നമ്മൾ പിസ്റ്റൺ പിന്നിന്റെ ഡയമെൻഷൻസ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നു. അതിന് നമ്മൾ എടുക്കുന്ന 2 അസംഷൻസ്. ഒന്ന്, ദ ബിയറിംഗ് പ്രഷർ അറ്റ് ദ ബുഷ് ഓഫ് ദ സ്മോൾ എൻഡ് ഓഫ് കണക്ടിംഗ് റോഡ് ഈസ് 15.7 മെഗാന്യൂട്ടൺ പെർ മീറ്റർ സ്ക്വയർ. രണ്ടാമത്തത്, the piston pin is made of case hardened carbon steel and the permissible tensile stress is 83 meganewton per meter square. ഈ വാല്യൂ നമുക്ക് ടേബിൾ 3.5B പേജ് നമ്പർ 57-ൽ നിന്ന് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന വാല്യൂ ആണ്.
ഇനി diameter of the piston pin കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള equation 18.15a പേജ് നമ്പർ 411. D equal to pi d squared p max divided by 4L1 pb. ഇതിലെ ക്യാപിറ്റൽ D bore diameter ആണ്, അത് 200 millimeter. P max maximum gas pressure 5 megapascal or 5 Newton per millimeter squared. L1 length of the pin bearing, അത് kp into d ആണ്. kp നമ്മൾ 2 ആയിട്ട് എടുക്കുന്നു. So L1 equal to 2 times d. Bearing pressure pb, അത് 15.7 meganewton per meter square ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ 15.7 Newton per millimeter square ആണ്. ഈ വാല്യൂസ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് d equal to 5000 divided by d എന്ന് കിട്ടും, അല്ലെങ്കിൽ d squared equal to 5000. ഡിക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ സോൾവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഡിയുടെ വാല്യൂ കിട്ടുന്നത് 70.7 ആണ്. നമ്മൾ കുറച്ചൊരു ഹയർ വാല്യൂ എടുക്കുന്നു, അപ്പോൾ d equal to 75 millimeter. ഈ ഹയർ വാല്യൂ നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് ഈ പിന്നിനെ നമ്മൾ ഹോളോ ആയിട്ട് അസ്യൂം ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടാണ്. ഇനി ലെങ്ത് ഓഫ് ദ പിൻ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ പിസ്റ്റണിന്റെ അകത്ത് ഈ പിൻ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഫിക്സ് ചെയ്യാൻ ഈ പിന്നിന്റെ ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഓൾമോസ്റ്റ് പിസ്റ്റണിന്റെ ഡയമീറ്ററിന് ഈക്വൽ ആയിരിക്കണം. സോ ലെങ്ത് ഓഫ് ദ പിസ്റ്റൺ പിൻ നമുക്ക് 196 മില്ലിമീറ്ററിന് എടുക്കാം. പിസ്റ്റണിന്റെ ഡയമീറ്റർ നമുക്ക് 200 മില്ലിമീറ്റർ ആണ്. അതുകൊണ്ട് ലെങ്ത് ഓഫ് ദ പിസ്റ്റൺ പിൻ അതിൽ സ്ലൈറ്റ്ലി ലെസർ വാല്യൂ 196 മില്ലിമീറ്റർ. ഇനി നമ്മൾ ബെൻഡിങ് സ്ട്രെസ് ഇൻ ദ പിൻ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നു. ആ ബെൻഡിങ് സ്ട്രെസ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഇക്വേഷൻ 18.16 പേജ് നമ്പർ 411. ബെൻഡിങ് സ്ട്രെസ് സിഗ്മ ബി ഈക്വൽ ടു FP D ഡിവൈഡഡ് ബൈ 18Z. ഇതിൽ D എന്ന് പറയുന്നത് ബോർ ഡയമീറ്റർ ആണ്, 200 മില്ലിമീറ്റർ. FP ഫോഴ്സ് ഓൺ ദ പിസ്റ്റൺ, P max into A, അത് 5 into P max എന്ന് പറയുന്നത് 5 ആണ്. സോ 5 into pi d squared divided by 4. D 200 ആണ്. വാല്യൂസ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് FP യുടെ വാല്യൂ 157 കിലോ ന്യൂട്ടൺ. സെക്ഷൻ മോഡുലസ് Z ഈക്വൽ ടു pi into DO raised to 4 minus DI raised to 4 divided by 32 DO. നമ്മൾ പിന്നിനെ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് ഹോളോ ഷാഫ്റ്റ് ആയിട്ടാണ്. അതിന്റെ ഇന്നർ ഡയമീറ്റർ 50 മില്ലിമീറ്റർ നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്യുന്നു. ഔട്ടർ ഡയമീറ്റർ ആണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചിരിക്കുന്നത് 75 മില്ലിമീറ്റർ. ഡിഒയും ഡിഐയും സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇസഡ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് 33.2 into 10⁻³ മില്ലിമീറ്റർ ക്യൂബ്. ഇനി ബെൻഡിങ് സ്ട്രെസ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന വാല്യൂ 52.5 മെഗാപാസ്കൽ ആണ്. നമ്മൾ ഇപ്പൊ കണ്ടുപിടിച്ചിരിക്കുന്ന സിഗ്മ ബി ആക്ച്വൽ ബെൻഡിങ് സ്ട്രെസ് ആണ്. പിസ്റ്റൺ പിന്നിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ആക്ച്വൽ ബെൻഡിങ് സ്ട്രെസ് ആണ്. അത് 52.5 മെഗാപാസ്കൽ നമുക്ക് കിട്ടി. ഈ പിസ്റ്റൺ പിന്നിലെ പെർമിസിബിൾ ബെൻഡിങ് സ്ട്രെസ് വാല്യൂ 83 മെഗാപാസ്കൽ ആണ്. സോ നമ്മുടെ പിന്ന് സേഫ് ആണ്. ഇനി സമ്മറൈസ് ചെയ്യാൻ ഈ പിസ്റ്റണിന്റെ സ്പെസിഫിക്കേഷൻസ്: മെറ്റീരിയൽ ഓഫ് ദ പിസ്റ്റൺ കാസ്റ്റ് അയൺ, diameter of the piston 200 millimeter, thickness of the piston head 48 millimeter, thickness of ribs 20 millimeter, number of ribs 4, radius of cup 140 millimeter, thickness of piston ring, radial thickness 6.5 millimeter, axial thickness 5.5 millimeter, width of the top land 50 millimeter, width of other lands 5.5 millimeter, radial depth of ring groove 6.9 millimeter, maximum barrel thickness 18 millimeter, barrel thickness at the open end, that is minimum barrel thickness 6 millimeter, length of the skirt 211.5 millimeter, length of the piston 300 millimeter, outer diameter of the piston pin 75 millimeter, inner diameter of the piston pin 50 millimeter, length of piston pin 196 millimeter, number of compression rings 3, number of oil rings 1, material for piston rings cast iron, material for piston pin carbon steel. And that's all. Thank you.